இங்கு திரண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தேசிய நெஞ்சங்கள் வருகிறவர்களை கைதட்டி உற்சாகமாக வரவேற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேசிய தோழர்களே, இப்பொழுது நம்முடைய இளம் தலைவர், நம்முடைய உள்ளம் கவர்ந்த தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி உங்களிடையே உரையாற்ற இருக்கிறார். யாரும் கோஷம் போட வேண்டாம், அமைதியாக இருக்கும். Thank you for this wonderful welcome here. உங்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன், நன்றி சொல்கிறேன். There is a government in Delhi that wants to suppress the Tamil culture, Tamil language and Tamil history.
மத்தியிலே ஒரு அரசாங்கம் இருக்கிறது. அந்த அரசாங்கம் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தையோ தமிழர்களுடைய மொழியையோ பெரிதாக மதிப்பது கிடையாது, அங்கீகரிப்பது கிடையாது. And the Prime Minister believes that India should only have one language, one culture and one idea. பிரதம மந்திரி நினைக்கிறார் இந்தியாவில் ஒரே கலாச்சாரம் தான் இருக்க வேண்டும், ஒரே மொழிதான் இருக்க வேண்டும், ஒரே விதமான நடைமுறை இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கருதுகிறார். Narendra Modi ji believes that the entire India should worship only one person called Narendra Modi. நரேந்திர மோடி விரும்புகிறார் இந்தியாவில் இருக்கிற அனைவரும் ஒரே ஒரு மனிதரைத்தான் வணங்க வேண்டும், ஆதரிக்க வேண்டும். அது யார் என்றால் நரேந்திர மோடியை தான். He does not realize he does not understand the spirit of the Tamil people. He does not understand the Tamil language, Tamil history, Tamil culture. அவர் தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்தை, தமிழை, தமிழர்களுடைய நடைமுறையை புரிந்து கொள்ளவில்லை. If he had any understanding of Tamil history, he would realize that only the Tamil people respond to love and affection. அவர் எப்பொழுது தமிழர்களுடைய உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்கிறார்களோ, Tamil people only respond to respect. Because Tamil people have self-respect. And that is the fight that is going on right now. It is not only happening in Tamil Nadu, it is happening across the country. Narendra Modi supports 5 or 6 big industrialists. These industrialists provide him with the media. And Narendra Modi thinks that he can buy anybody. He thinks he can frighten anybody. He thinks he can frighten anybody. Narendra Modi does not understand that just because he is for sale does not mean Tamil Nadu is for sale. And so that is why I have come here to make you realize that your culture, your language, your history is under attack. This is the center of small and medium industry. Today I met representatives from the industry. And all of them explained the damage done by demonetization and GST. Small and medium business of Tamil Nadu is the only force that can challenge the Chinese. And Narendra Modi is doing everything to weaken that force.
What belongs to the farmers, he is giving to 2 or 3 big industrialists. இந்தியாவுடைய விவசாயத்தை 2-3 பெரிய நிறுவனங்களுக்கு விற்க தயாராக இருக்கிறார். What belongs to the small and medium industry, to the laborers, to the owners of small and medium industry, he is giving to those same 5 people. சிறு தொழில்கள், சிறு தொழில்துறை வைத்திருப்பவர்கள் இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கும் இதை போன்ற அச்சம் இருக்கிறது. And we are never going to allow this. நாம் ஒருபொழுதும் இதை அனுமதிக்க தயாராக இல்லை. Whether it is the farmers or it is small industry, we are going to protect the interest of farmers, small industry, metal industry. சிறு தொழில் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் விவசாயம் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களை பாதுகாக்க நாம் தயாராக இருக்கிறோம். அவர்களுக்காக நாம் ஒத்துழைப்போம். Unfortunately, Tamil Nadu used to be a center of industrial progress. தமிழகம் இதற்கான முக்கிய இடமாக விளங்குகிறது. இந்த தொழில்களுக்கான முக்கியமான இடமாக விளங்குகிறது. Unfortunately, today, it does not occupy that space. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த இடத்தை எல்லாம் பெற முடியவில்லை. ஏற்கனவே அதற்கான அந்த இடம் இருந்தது. சிறு தொழில்களுக்கான முக்கிய இடமாக தமிழகம் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு அதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது. You have a government today in Tamil Nadu that is compromised. இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற அரசாங்கம் எந்த சமரசத்துக்கும் தயாராக இருக்கிறது. மூன்றாவது நிகழ்வு Mr. Narendra Modi uses the CBI, uses the Enforcement Directorate to get what he wants. நரேந்திர மோடி தமிழக அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சிபிஐயை பயன்படுத்துகிறார், என்போர்ஸ்மெண்ட் விங்கை பயன்படுத்துகிறார் இவர்களை பயமுறுத்துவதற்காக. He thinks just because he controls the government of Tamil Nadu, he can control the people of Tamil Nadu. இதன் மூலமாக தமிழக அரசாங்கத்தையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க முடியும் என்று கருதுகிறார். இதன் மூலமாக தமிழக மக்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கலாம் என்று நம்புகிறார். The people of Tamil Nadu are going to show Mr. Narendra Modi that you cannot control the people of Tamil Nadu. தமிழக மக்கள் நரேந்திர மோடிக்கு உறுதியாக கூறுகிறார்கள், உங்களுடைய எண்ணம் நிறைவேறாது, அதை போன்ற செயல்கள் தமிழ் மண்ணிலே நடக்காது என்று that only the Tamil people will determine the future of Tamil Nadu. நம்முடைய தமிழ் மக்கள் தான் தமிழகத்தினுடைய எதிர்காலத்தை நிச்சயிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Nagpur can never determine the future of Tamil Nadu. Nagpur can never determine the future of Tamil Nadu. நாக்பூர் என்பது RSS-இனுடைய தலைமையிடம் இருக்கிற இடம். எனவே நாக்பூர் தமிழகத்தினுடைய தலைவிதியை நிர்ணயிக்க முடியாது என்பதை நான் கூறிக்கொள்கிறேன். Myself, I do not have a political relationship with Tamil Nadu. எனக்கு தமிழகத்தோடு அரசியல் ரீதியான தொடர்பு இல்லை. I have a family relationship with Tamil Nadu. அதற்கு மேலாக எனக்கு ஒரு குடும்ப உறவு தமிழக மக்களிடம் இருக்கிறது. Blood relationship with Tamil Nadu. இரத்த சம்பந்தமான உறவு எனக்கு இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். And I have come here as your family member. நான் இங்கே வந்திருப்பது உங்களுடைய ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக வந்திருக்கிறேன். I don't want anything from you. நான் உங்களிடமிருந்து வேறு எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. I only want your love and affection. உங்களிடமிருந்து அன்பையும் பரிவையும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். And you know that my sentiment towards you is pure and honest. உங்களிடம் எனக்கு இருக்கிற உணர்வு என்பது முழுக்க உணர்வு பூர்வமானது, அன்பு ரீதியானது. You had a loving relationship with my grandmother. நீங்கள் என்னுடைய பாட்டியோடு நெருங்கிய அன்பை வைத்திருந்தீர்கள். You had a loving relationship with my father. நீங்கள் என்னுடைய தந்தையிடம் மிகவும் அன்பான உறவை வைத்திருந்தீர்கள். So I am indebted to you. அதற்காக நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். You have given me so much love, I have to pay it back. நீங்கள் என்னிடமும் அளவிடற்கரிய அன்பு வைத்திருக்கிறீர்கள். அதற்காக நான் உங்களுக்கு கடன்பட்டிருக்கிறேன்.
So that is the spirit with which I have come here. அந்த உணர்ச்சியின் அடிப்படையில் தான் நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். I want to help you once again build Tamil Nadu. நான் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வந்திருக்கிறேன். தமிழகத்தை மீண்டும் ஒரு முறை உருவாக்குவதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். And I want the whole world to look towards Tamil Nadu and say that is an example of excellence. உலகம் முழுவதும் தமிழகத்தை திரும்பி பார்க்க வைப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை நான் உருவாக்குவேன். And I want to help bring a government in Tamil Nadu that truly respects poor people, farmers, laborers and small and medium business owners. இங்கே தமிழகத்திலே ஒரு புதிய ஆட்சியை உருவாக்க நாங்கள் நினைக்கிறோம். அந்த ஆட்சி என்பது சிறுதொழில் செய்பவர்கள், விவசாயிகள், மாணவர்கள் இவர்களுக்கு உதவுவதோடு வேலையின்மையை தவிர்ப்பதற்கும் வளர்ச்சியை உருவாக்குவதுமாக அந்த அரசாங்கம் இருக்கும். Where youngsters, for Tamil Nadu, where youngsters can dream of the future. தமிழகத்திலே இருக்கிற இளைஞர்கள் தங்களுடைய எதிர்கால கனவை நிறைவேற்றுவதாக Where they don't have to see the tears of their family members. அதன் பிறகு அந்த மக்களுடைய அவர்களுடைய குடும்பங்கள் இருந்து கண்ணீர் வருகிறது. But where they see the smiles of their family members. அவர்களிடமிருந்து புன்னகையை நாம் எதிர்பார்ப்போம். So I have come here to tell you that I am at your service. நான் அதற்காக உங்களுக்கு உதவி செய்ய, உங்களுக்கு பணியாற்ற தயாராக இருக்கிறேன். And I will protect the Tamil interest. நான் தமிழர்களுடைய உரிமையை பாதுகாப்பேன், அவர்களுடைய அன்பை நான் பாதுகாப்பேன், அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நான் பாதுகாப்பேன். If we say Tamil Nadu is India, then we have to say that India is Tamil Nadu. தமிழ்நாடு என்பது இந்தியா என்பது மட்டுமல்ல, இந்தியா என்பதே தமிழ்நாடு என்கின்ற வகையில் அது அமையும். It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. It cannot be like Modi ji says that we say Tamil Nadu is part of India, but India is not Tamil Nadu. தமிழ்நாடு என்பது இந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி என்று மோடி கருதுவது மாதிரி இருக்காது. தமிழ்நாடே இந்தியாவாக இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துள்ளேன். What does it mean? What does it mean? It means that any relationship that India, Tamil Nadu and other states have has to be a relationship of respect, love and affection. தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி, பிற மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி, நாம் எதிர்பார்ப்பது என்பது அன்பும் மரியாதையும் தான். Mr. Narendra Modi disrespects the Tamil people. நரேந்திர மோடி தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை புறக்கணிக்கிறார். அவர்களுக்கான சுயமரியாதையை அவர் விரும்பவில்லை. And we will never allow disrespect of the Tamil people. நாம் ஒருபொழுதும் தமிழ் மக்களுக்கான அந்த மரியாதை குறைவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம், அனுமதிக்க மாட்டோம். Thank you. நன்றி Nandri, Nandri, Nandri. மகாத்மா காந்தியின் அரசியல் ஆமா ராகுல் காந்தி அவர்கள் தமிழ்நாடு தலைவர் அமீர் தலைவர் அவர்கள் ராகுல்ஜி அவர்கள் இல்ல அடுத்த பாயிண்ட்